ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ महापुरख ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ महाराज ने अपने सेवक धन बाबा नरैण सिंह जी महाराज की ड्यूटी लाई कहते गागर की सेवा बाबा जी भला किथे मर्जी बरखा करते सी नाम दी ते बाबा जी जेड़ी ड्यूटी लगी वो ड्यूटी ते परपक्क रहना जाना 24 किलोमीटर ते आउना गागर की सेवा की धन धन श्री गुरु अमरदास जी महाराज ने अपने प्यारियां तो अपने सेवकों तो बाबा जी ने आप गुरु साहब ने कृपा करके वो सवावां लैंदे ने वो कीड़ी नूं हाथी नाल लड़ा सकते ने वो की नहीं कर सकते और रब ने कहण तो भाव 7 साल विच कोई नागा नहीं पाया धन बाबा नरैण सिंह जी महाराज ने हाजरी क्योंकि उस गागर इत्थे फ्लड आ गया करके ना इस पिछे पानी खराब हो गया सी ते बाबा जी उतों गागर लैके आउंदे सी जल दी ते साध संगत जी उस पानी का ही गुरु साहब नूं भी भोग लगता सी निता प्रति वो पानी वरत्या जाता सी धन बाबा ईसर सिंह का हुक्म सी इसलिए कहण तो भाव महापुरख जितने भी फुलवाड़ी अज महापुरख धन बाबा ईसर सिंह जी महाराज के आसन से महापुरख बोल रहे सी वचन कर रहे सी संत बाबा काला सिंह जी कहते असी तो जीरो हैं ते मैं मेरे मन च बैठे बैठे पुरना बनया जेड़े बाबा जी दे सेवादार है धन बाबा नानक सिंह जी धन बाबा ईसर सिंह जी धन बाबा नरैण सिंह जी तिन्ने एक नाल भी लगे हुए ने आखो सतनाम नाम दे इसलिए धन बाबा ईसर सिंह जी महाराज अपने कश्मीर गए उत्थे एक पादरी नूं भी मिले ते पादरी कहने लगा एडे बड़े महापुरख आए ने कोई शक्ति भी दिखाउण कौर साहब नाल सी ते धन बाबा ईसर सिंह जी महाराज कहंदे की कहंदा पादरी कहन लगा महाराज बाबा जी ये कहंदा भी एडे बड़े महापुरख आया कोई शक्ति दिखाउण बाबा जी मुस्करा पाए बाबा जी की तैयारी सी पंजाब च आउण दी तुरे जांदे सी बाबा जी जांदे जांदे बाबा जी कहंदे ओ उत्थे बहुत बड़ा एक पत्थर पिया सी पत्थर पिया ते धन बाबा जी धन बाबा ईसर सिंह जी महाराज कहंदे भी पादरी नूं पुछो भी आ पत्थर किन्ने बंदे चुक सकदे ने ते कहण लगे जी इहनूं 12-13 बंदे हिला सकदे ने ते धन बाबा जी धन बाबा ईसर सिंह जी महाराज ने सभा जंग ला के एक सिंह नूं चका दिता कहने चक मोढियां ते चका दिता ते धन बाबा ईसर सिंह जी कहंदे पादरी नूं पुछो कौर साहब नूं कहंदे इसे तरह ही पंजाब लै जाइए इसे तरह ही पंजाब लै जाइए इसलिए कहण तो भाव साध संगत जी धन बाबा ईसर सिंह जी महाराज ने सारी दुनिया च होका दिता नाम दा संगतां नूं गुरु साहब के चरणों नाल जोड़ना कीता इसलिए साध संगत जी भागां वालिओ गुरु प्यारिओ महापुरखों के बचन सुन के जाओ फिर भाजी जिहड़ी आपां कहने वो महापुरखों के बचन हुंदे ने भाई इत्थों जिहड़ी आवाज़ अज आपां इत्थों सारा झोलियां भर के लैके जानियां बाबा जी के चरणों विचों इसलिए कहण तो भाव सारी संगत भागां वालिओ गुरु प्यारिओ जिहड़े समाधियां ला के बैठे हो दास इत्थे समाप्ति करदा है पुल चुकदी खेमा बुलाओ फतेह वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। क्योंकि फिर महापुरखों का समा हो जाएगा तो तिन्ना महापुरखों वालों ही सानू हुक्म है
ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਥੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਿਟਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਕੋਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ। ਹਰ ਬਰਸੀ ਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ 3-4 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਿਟਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਸਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਕੋਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੋਭਾਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜਥੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤ ਜਾਣ। ਕਰੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ, 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 ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਧੰਨ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ, जन्म मरण दोहूँ मैं नाही, जन पर उपकारी आए, जी दान दे भगती लायण, ਭਗਤੀ ਲਾਇਣ, ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ, ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ, ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ
से किनेहा, भेद न जानो मूल, भेद ना जानो मूल, जिन्ना न विसरे नाम से किनेहा, भेद न जानो भेद न जानो मूल साईं जेहा, जी भेद न जानो मूल साईं जेहा, साईं जेहा, साईं जेहा। तन तन बाबा ईश्वर सिंह जी, बोलो सारे तन तन ने माया तेरिया, तन ने कमाया तेरिया। जपो सारे तन तन बाबा ईश्वर सिंह जी, तन तन ने कमाया तेरिया, तन तन ने कमाया कमाया तेरिया। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा जी पहली वारी जदों कलकत्ते चले, गुरु साहब की आग्या लैके कलकत्ते की संगत ने एक बड़ी सोहनी कोठी सी एक मारवाड़ी दी, बाबा जी दे ठहराव वास्ते वो किराए ते लिती। वो कोठी विच 5-6 किले विच बाग सी, विच तलाई सी, ते संगत दा मन सी बाबा जी ये कोठी 'च रहणगे महीना ते बड़ी खुशी मिलेगी। जैनी ने जिहड़ा मालक सी उन्हें किराए ते देती 100 रुपया रोज़ का उस समय का किराया सी। सौदा पक्का हो गया, बयाना लिखिया गया ते कहंदे किसी ने जैनी नूं भड़काता। इधरों बाबा जी ट्रेन 'च बह गए सी, किसी ने जैनी नूं भड़काता भी तू 100 रुपये रोज़ दे लालच पिछे सरदारां नूं कोठी देन लगा है। ये सिख कौम है, ये बाद चों खाली ना करन ते की करेगा? ये गुरुद्वारा बना लेणगे, ये तो किते खंड पाठ साहब रख देण ते उत्थों गौरमेंट तक नहीं हिला सकती, तेरे नाल धोखा हो जाना है। नाले सारे आटो चलाण वाले, गड्डियां चलाण वाले 3000 रुपये उस वेले की बड़ी वड्डी रकम सी। ये तेनों 3000 रुपया महीना कित्थों दे देणगे? वो जैनी का मन घबरा गया। वो अगले दिन आया, कलकत्ते के आगू सन बलवंत सिंह जी, उन्होंने कहता मैं कोठी किराए ते नहीं देनी। आखो वो कहते भी तेरे नाल सारा बयाना हो गया, कहता जी अपनी माया वापस ले लो, मैं देनी नहीं। बड़ा ਉਹਦੇ ਨਾਲ वाद विवाद होया। कहते असी बाबा जी ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗੇ, जैनी ਮੰਨਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਕਰਾਂ। अति सत्कारयोग महापुरख बाबा सुदेश सिंह जी पुच्चो साहब डेरा रोमी कलां वाले वो भी पहुँच चुके ने। बहुत कीर्तनीय बुलारे जिन्हों ने हाज़री भरनी है। समा बहुत महंगा है वाला, इत्थे दे वाजे दे बहन नूं मिल जे इन्ना ही बहुत है। संगत जी मैं गल छोटी करा, आप जी समझियो गल नूं। कहंदे वाद वाद वध गया तो बलवंत सिंह ने अंदर ही अंदर अरदास पता की कीती, जे बाबा जी पूरे होणगे तो आपे ही इनू प्रेरणा दे देणगे। आखो उन्हें ये अरदास करती भी हुण बाबा जी आणगे फिर उन्होंने होर कोठियां दिखावांगे। ये मंदा नहीं पिया। तो उस रात जैनी जदों सुत्ता ना तो सुपने विच
ਜਿਸ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਸ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਝੋਲਾ ਪੈਂਦਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਜੈਨੀ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਝੋਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਜਿਸ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਆਨੇ ਪਏ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਠੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢਦਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੀ ਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੈਨੀ ਹੈਰਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਿਖਾਓ। ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਭਗਵਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਠੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਜੈਨੀ ਆਪ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਆਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ? ਤੇ ਜੈਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਕਹਿਣ ਦਈਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਜੈਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਏ, ਹਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਕਰੇਗਾ ਉਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਫੇਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ? ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਜੈਨੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਏ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਏ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਕਮਾਈ ਘਾਲਣਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਏ। ਆਓ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ, 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 ਧੰਨ ਧੰਨ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਇਨੀ ਸੇਵਾ ਪਾਕਣੀਆਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਤੇ, ਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਸੀਆ, ਅੱਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਚੋ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਸੀਆ
ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ 5-5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਭਾਗਾ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦ ਹੈ, ਤਤ ਬੇਟਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ, ਨਾਨਕਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਂ। ਆਓ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਆ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਿਟਲ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ। ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। प्रभ के चरण पराते, प्रभ के चरण पराते, प्रभ के चरण पराते, प्रभ के चरण पराते, इनकी शोभा सबनी खाई, इनकी शोभा सबनी खाई। प्रभु के चरण पराते, जिन प्रभु के चरण पराते, प्रभु के चरण पराते, इनकी शोभा सबनी गाई, इनकी शोभा सबनी गाई। हर संतां दे वड ना कोई, संतां दे वड ना कोई, हर संतां दे वड ना कोई, संतां दे वड ना कोई, संतां दे वड ना कोई। प्रभ के चरण परात, जिनकी सुपराती, जिनकी शोभा सबनी खाई, तिनकी शोभा सबनी खाई। प्रभ के चरण पराते, प्रभ के चरण पराते, जिन प्रभ के चरण पराते, जिन प्रभ के चरण पराते, तिनकी शोभा सबनी गाई, इनकी शोभा सबनी गाई। जो कुछ करे सोई प्रभु माने, ओए राम नाम रंग राते, ओए राम नाम रंग राते, ओए राम नाम रंग राते। जो किछ करे सोई प्रभु माने, ओए राम नाम रंग राते, ओए राम नाम रंग राते, ओए राम नाम रंग राते। इनकी
के चरण पराते, जिन प्रभु के चरण रात प्रभु के चरण पराते, जिनकी शोभा सबनी थाई, जिनकी शोभा सबनी थाई। मेरे राम संता दे वट ना कोई, मेरे राम हर संता दे वट ना कोई, मेरे राम हर संता दे वट ना कोई। मेरे राम हर संता दे वट ना कोई, मेरे हर संता जे वट ना कोई। भगना बन आई प्रभु अपने सो, जल थल नहीं अलसोई, कोट परादी संत संग उतरे, जमता के नेड़ न आवे, जन्म जन्म का विछड़िया मिलिया, जन्म जन्म का विछड़िया होवे, दिन हर स्योण मिलावे। मेरे राम हर संता दे वट ना कोई, 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 संता दे वट ना कोई। इनकी शोभा सबनी आई, इनकी शोभा सबनी थाई। प्रभु के चरण पराते, प्रभु के चरण पराते, जिन प्रभु के चरण पराते, प्रभु के चरण पराते, इनकी शोभा सबनी गाई, इनकी शोभा सबनी गाई। माया मोह परम पाटे, संत शरण जो आवे, संत शरण जो आवे, संत शरण जो आवे, माया मोह परम पाटे, संत शरण जो आवे, संत शरण जो आवे, संत शरण जो आवे, जिहा मनोरथ कर आराते, सो संतन ते पावे, सो संतन ते पावे, सो संतन ते पावे। जन की महिमा के तुक वर्णो, जो प्रभु अपने पावे, जो प्रभु अपने पावे, अपने पावे।
ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਸੇ ਸਭ ਦੇ ਭੈ ਨਿਕਾਣੇ, 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 ਸਭ ਦੇ ਭੈ ਨਿਕਾਣੇ। ਇਨਕੀ ਸੋਭਾ ਸਭਨੀ ਦਾਈ, ਇਨਕੀ ਸੋਭਾ ਸਭਨੀ ਦਾਈ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰਾਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰਾਤੇ, ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰਾਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰਾਤੇ। ਇਨਕੀ ਸੋਭਾ ਸਭਨੀ ਦਾਈ, ਇਨਕੀ ਸੋਭਾ ਸਭਨੀ ਦਾਈ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਡ ਨਾ ਕੋਈ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਡ ਨਾ ਕੋਈ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਡ ਨਾ ਕੋਈ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਡ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਨਕੀ ਸੋਭਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰਾਤੇ, ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰਾਤੇ। ਜਿਨ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੇ ਦਰਸਾਤੇ, ਦਰਸਾਤੇ ਸਚਿਆਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਡ ਨਾ ਕੋਈ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਡ ਨਾ ਕੋਈ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਡ ਨਾ ਕੋਈ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਡ ਨਾ ਕੋਈ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਡ ਨਾ ਕੋਈ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਡ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਨਕੀ ਸੋਭਾ ਸਭਨੀ ਦਾਈ, ਇਨਕੀ ਸੋਭਾ ਸਭਨੀ ਦਾਈ, ਇਨਕੀ ਸੋਭਾ ਸਭਨੀ ਦਾਈ, ਇਨਕੀ ਸੋਭਾ ਸਭਨੀ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਰ ਸੰਤਾਂ ਜੀਵੜ ਨਾ ਕੋਈ। ਭਗਤਾਂ ਬਣ ਆਈ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਿਉ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਸੋਈ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਰਸੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆ ਕਰਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਾਲ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹਨ, ਸਿਰਪਾਓ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਸਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਥਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਬਹਿਣ ਦੀ। ਜਥੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਂ ਬੇਥਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ 3-4 ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਬਰਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਆਓ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। घर घर सिफत तुम्हारी, भाई साहब जी आ जाओ। घर घर सिफत तुम्हारी, धन बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा ईश्वर सिंह जी। साध संगत जी, ये महीना साढ़े तुहाडे वास्ते जिहड़े नानकसर नूं मनदे ने, ये बहुत भागां वाला महीना है। एक तो बाबा जी की बरसी आ गई, बाबा ईश्वर सिंह महाराज जी की, ते आने वाली 29 अक्तूबर नूं धन बाबा नंद सिंह महाराज जी का 150 साला जन्मदिन है। वो भी संगतां रल मिल के महापुरखों नाल मनाणगियां ते साडे वास्ते ते बहुत भागां वाला ये महीना है। हुण साडे कोल भाई साहब भाई गुर इकबाल सिंह जी पहुँच चुके ने। आप जी नूं हुण कीर्तन द्वारा निहाल करनगे। संत बाबा गुरबख्श सिंह जी बंदनी कला वाले भी आए ने। जी आयां नूं हुण एक शब्द की हाज़री भाई साहब भाई गुर इकबाल सिंह जी ते जितने वो साजा ते सैटिंग करनगे, इतने संत बाबा बलविंदर सिंह जी कुराली वाले और अज महंत गुरचरण सिंह जी जो गुलाबी बाग तो बाबा जी ने उन्होंने ड्यूटी लाई है। बई जेड़े भी रागी साहिबान बाहरों आए ने हाजरियां भरन, उन्होंने अज सिरों पाव दे के जरूर सन्मानित करो। करो जी। सारी संगत गज भर के फतेह बुलाओ। इको बारी कहण ते आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दादा गुरदेव धन धन बाबा कुंदन सिंह जी साडे पिता जी, संत बाबा सुखदेव सिंह जी साडे विचोले, इस दर नाल जोड़न वाले। दादा गुरदेव धन धन बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज, उन्हां दी बरसी दीयां हाजरियां भर रहे हो। आपां सारे हाजरी लवाइए, कोई वांझा ना रहे। पहला दास, फिर सारे गुरमुख, फिर सारियां भैणां। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सत। बोलो गुरमुखो, भैणां जपो सतनाम। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम। लवा लो हाजरियां। सतनाम। व्यंगमां का भी परिवार है, महापुरखों का भी परिवार है। संत बाबा गुरजीत सिंह जी, संत बाबा लखा सिंह जी, संत बाबा काला सिंह जी जो महापुरख ड्यूटियां निभा रहे ने। साढ़े परम पूजे संत बाबा सुखदेव सिंह जी महाराज भुच्चो वाले जो एडे वड्डे जप तप कराउंदे ने। आपां सारे बेहंगम बाबा जी का परिवार हाँ।
ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਦਾ। ਤੇ ਆਓ ਨਾ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲੋ, ਸਾਰੇ ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਰੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਬਣਾਈ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਤੇ ਭੰਗਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ, ਚੜਾਇਆ ਬੇੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਤੋ ਕੁਰਾਲੀ ਵੀ ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਸਹਿਜ ਸੰਪਟ ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਨਾਨਕਸਰ ਡਲਹਾਈ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਥਾਨ। ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 4 ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ 150ਵਾਂ ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਲਹਿਰੇ ਖਾਨੇ ਖੂਹੀ ਤੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਤੁਕ ਵਾਲੇ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੈਣ ਸਬਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਲਾਹੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਆਪਦੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਈਏ, ਪੇਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਹੁਣ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰਸ ਬਿਨੇ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ 3-4 ਦਿਨ ਜੋ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ। 11 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਤਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਥੇ ਆਏ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਾਖ ਲੈ ਹੋ ਇਹ ਵਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਛੇ ਪਰਿਓ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਛੇ ਪਰਿਓ। ਰਾਖ ਲਿਓ ਏ ਵਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਮੰਗੋ ਰਾਖ ਲਿਓ ਏ ਵਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਛੇ ਪਰਿਓ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮਿਲ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਏ ਗਵਾਰੀ। ਚਿੰਤਾ ਲਾਏ ਗਵਾਰੀ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਏ ਹਮਾਰੀ। ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਲਾਏ ਹਮਾਰੀ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਏ ਹਮਾਰੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਲਾਏ ਹਮਾਰੀ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਏ ਹਮਾਰੀ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਏ ਹਮਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਛੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਛੇ। ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਰਾਖ ਲਿਆ ਏ ਰਾਖ ਲਿਓ ਇਹ ਵਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਛੇ ਪਰਿਓ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਛੇ ਪਰਿਓ। और न सूझे दूजी ठाकर, हार पर्यो तो दुआरी। हार पर्यो तो दुआरी। लेखा छोड़ अलेखे छू
हम निर्गुण ले वारी, निर्गुण ले वारी, निर्गुण ले वारी, हम निर्गुण ले। नानक दास संत पाछे भरे, नानक दास संत पाछे राह ले सद बख्शंद सदा मेरवाना, सबना दे आधारी, सबना दे आधारी, नानक दास संत पाछे परे, सारी संगत राख लिया वारी, राख लिया वारी, नानक दास संत पाछे परे, नानक दास संत पाछे परे। वाहेगुरु 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 जी। राखो राखो कृपा तार, राखो राखो कृपा तार, राखो राखो कृपा तार, राखो राखो कृपा। सारियां भैणां बोलो राखो। सारे गुरमुख राखो 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 कृपा तार,
ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇਰੀ ਆਹਾ पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक, अब तो मिटया ना जाई। बाबा जी तेरे द्वारे धुन सहज की, माथे मेरे दगाई, तेरी शरण तेरे दरबार, तेरी शरण तेरे पिछे भी तेरे सा हुण भी तेरे। सुनो बेनंतियां स्वामी मेरे राम, कोट पराध परे पी तेरे चेहरे राम, तेरी शरण तेरे दरबार, तेरी शरण तेरे सारिया भैणा तेरी। राम गुसैया जिय के जीव ना मोए न बिसारो, मैं जन तेरा 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 पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक। प्रभु जियो खसमाना कर प्यारे, बुरे पले हम थारे, हम कुकर तेरे दरबार, पौंके आगे बदन पसार, रखो रखो कृपा धार, तेरी शरण तेरे दरबार। राख ले ए बारी, राख ले ए बारी। नानक दास संत पाछे पड़ियो, 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 नानक दास संत पाछे पड़ियो। 2 मिनट में समाप्ति है। बेनतियां कर रहे हैं, रख लो रख लो। कोई है विचोला तेरा? नानक दास संत पाछे परे हो, गज के आखो सतनाम। बाबा जी पिछे भी तुहाडे हुण भी कोई तरस सी। ये गल मैं कोलों नहीं कह रहा, कोई तरस सी तुहाडे मुखों निकलिया। पहली वारी मैं नानकसर आया, बाबा कुंदन सिंह जी दे कमरे विच आ भाई बलविंदर सिंह कुराली वाले, छोटी उम्र सी इन्हां दी, असीं भी छोटे, इन्हां भुगताया। इन्हां दे मुख चों निकलिया जी, नवें आए ने, आखो सारा
ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤਰਸ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਕੇ ਪਾੜਿਓ, ਮੰਦੇ ਲੇਖ ਮੇਟਿਓ। ਗਲਤੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖਿਓ, ਨਾਨਕਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ, ਨਾਨਕਸਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਲੱਖਣ, ਉੱਚੀ, ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ। ਲਿਫਾਫਾ ਵਾਜੇ ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਜਥੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣ 5 ਮਿੰਟ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਅਖੰਡ ਪਾਠ 150 200 ਦੇ ਭੋਗ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਠ ਨੂੰ 4 ਪਾਠੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜੇ 200 ਦੇ ਵੀ ਭੋਗ ਪੈਣ, 800 ਪਾਠੀ ਰੌਲਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਲਿਫਾਫਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੈ ਕਿਤੇ ਵਰਲਡ 'ਚ? ਇਹ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿਲੱਖਣ। ਨਾਮ ਨਾਮ ਨਾਮ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੋਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਿਜੋਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਕੁੜਤੇ ਨੂੰ ਜੇਬਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਅਮੀਰ ਕਿਵੇਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਤੇ 2,40,000 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ 250 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਲਿਖਾਵੇ, ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ 51 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਾਵੇ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ 6 ਵਾਲਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰਜਿਸਟਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਈ ਹੁਣ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਲੋ ਮੀਰ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਏ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਬਿਹੰਗਮ ਸਿੰਘ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਬਸ 1 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਨਾ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਥੱਥਾ ਬੋਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀਏ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਆਪਾਂ ਮਾਲਵਾ ਵਾਂਗ ਬੋਲ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਭੰਡਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜੋੜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਭੰਡਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜੋੜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ
ਭੰਡਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋੜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਭੰਡਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋੜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਮ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਆਹਾ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਈ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀ ਧੋਈ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਹੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਰਾਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਧੀਰੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਭੰਡਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋੜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਮ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜੋੜੋ ਬਸ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਜੀ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਆਤੇ ਰੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਜਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ ਸਭ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ ਹਮਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਵੇ ਤੁਮ ਆਵੋ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਹੋਏ ਬਚਾਵੋ ਸੁਖੀ ਬਸ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ ਸੇਵਕ ਸਖ ਸਵੇ ਕਰਤਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਭੰਡਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋੜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਮ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋੜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਮ ਰਾਖ ਲਿਓ ਏ ਬਾਰੀ ਰਾਖ ਲਿਓ ਏ ਬਾਰੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਛੇ ਪੜਿਓ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਛੇ ਪੜਿਓ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਛੇ ਪਰਿਆ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਰਿਓ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਦੀ ਵਾਂਗ ਵਹਿ ਰਹੇ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ। ਸੀਸ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਪਟਿਆਲਾ, ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਨੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਕਸ਼ਵਲ, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਵਜੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਬਚਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੁਇ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਹੇ। ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ, ਜਲ ਹੀ ਬਿਖੈ ਸਮਾਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਸਵਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਆ ਲਾਈਟ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਗਣ ਦੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਤੋਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗਦੇ ਹੋਏ ਬਲਬ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਅਸੀਮ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ। ਕੈਸੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ। ਬਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਖਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਵਰ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਵਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਦੋਂ ਬਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਗਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ, ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਦਿਆਂ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਗਨੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਛੈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਲੱਕੜੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਸੰਤਰ ਹੈ ਅਗਨੀ। ਪਰ ਉਹੀ ਲੱਕੜ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖ ਦਿਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਸੇ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਸਾ ਕੇ ਅਗਨੀ ਕੱਢੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਕਾ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਜੋ ਸਮਸ਼ਟੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਗਨੀ ਸਾਰੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਰੂਪ, ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਸਮਸ਼ਟੀ ਚੇਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਚੇਤਨ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਸ਼ਟੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈ,
ਪਰ ਉਸ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਣਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂ, ਉੱਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਉਹ ਬਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਸਮਸ਼ਟੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਚੇਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੈਸੇ ਸਮਸ਼ਟੀ ਚੇਤਨ ਔਰ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਚੇਤਨ। ਸਮਸ਼ਟੀ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋ ਤਹ ਹਜੂਰ, ਦੂਰ ਕਤਹੁ ਨਾ ਜਾਈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਿਨਸਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਸ਼ਟੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਲਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਲਬ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਸ਼ਟੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਬਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੱਕੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ ਬਿਨਸ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਸਮਸ਼ਟੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਨ ਬਿਨ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੇਤਨ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਸ਼ਟੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਸਵਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਮਸ਼ਟੀ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਸੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਘਟਨਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਇੰਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਖਤਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ, ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੀ ਲੰਮੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੰਪਤੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੰਘਣੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਪਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਸੀ, ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਝੁੱਗੀ ਜੀ ਬਣਾਈ, ਉੱਥੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਰਹਿ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ। ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਝੁੱਗੀ ਹੈ, ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਭਾਈ? ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੱਜਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਕ ਬੜਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ, ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ।
ਤੂੰ ਘਰ ਆਵੇਂ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਣੀ ਪਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਆਏ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਵੀ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ। ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਅੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲੈ। ਆਖੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੱਟ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਫਰਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ। ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਛੈ ਪਰਿਓ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਸਬੱਬੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਨ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਮ ਸਨੇਹੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵਿਦਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣੇ ਸੁਣਾਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲੈਣੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ, ਜੀਵਨ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਭ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ 11 ਵਜੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਨੀ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਜੀ ਸਾਜਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 57ਵੀਂ ਬਰਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। 414 ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ, 410 ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ
ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਝਲਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸੰਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਸੋਨੇ ਚ ਮੜ ਦਈਏ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਸੋਨੇ ਚ ਮੜ ਦਈਏ। ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਲਈ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜਿਓ ਭਾਈ ਸਾਰੇ। ਤੇਰੀ ਆਂਦਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਆਂਦਲੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਛੱਡਣਾ। 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 ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਤੇਰੀ ਆਂਦਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੀ ਆਂਦਲੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਛੱਡਣਾ। 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 ਤੇਰੀ ਆਂਦਲੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ 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 ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਛੱਡਣਾ। ਬੋਲੋ ਭੈਣਾ, ਤੇਰੀ ਆਂਦਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੀ ਆਂਦਲੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਛੱਡਣਾ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਬਾਜੋ ਪੱਲਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣਾ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਬਾਜੋ ਪੱਲਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਰ ਬਾਜੋ ਪੱਲਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣਾ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਬਾਜੋ ਪੱਲਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਰ ਬਾਜੋ ਤੇਰੀ ਆਂਦਲੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਛੱਡਣਾ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਬਾਜੋ ਪੱਲਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣਾ। ਤੇਰੀ ਆਂਦਲੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਛੱਡਣਾ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਬਾਜੋਂ ਪੱਲਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣਾ। ਤੇਰੀ ਆਂਦਲੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਬਾਜੋਂ ਪੱਲਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣਾ। ਇੰਨਾ ਮੁਬਾਰਕ
ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਫੌਜ, ਵੱਡਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੈਂਟ ਏਰੀਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੈਂਟੋਨਮੈਂਟ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਸਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਲਪੁਰਾ ਪਿੱਛਾ ਹੈ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਫੌਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਭਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਚੱਲਾਂਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਧਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਗਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆ ਸੁਣੀ ਚੱਲਿਓ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸਰਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਉਹਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਚੱਲ ਚੱਲਦੇ ਆਂ, ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਠਕ ਠਕਾ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਸ਼ੰਕਾ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਚ ਆਇਆ, ਆ ਸੁਣਿਓ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਫੜਦੇ ਆ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰੂਪ, ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਐ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੰਕਾ ਸਾਧਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਬਟੂਏ 'ਚ ਆਪਦੀ ਜਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਪਦੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਟੂਏ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਟੂਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਯਾਦ ਵੀ ਤਾਂ ਪਿਆਰਾ ਆਊਗਾ ਹੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਰੱਬ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮੰਤਰ ਮਨਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰੁੱਸ ਕੇ ਪੇਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਲਾਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੰਡ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਐਨ ਸਿੱਧਾ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗੀ ਬਣਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਹੰਸਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਬਰਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ।
ਉਹ ਸੰਗੀ ਐਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਬੁੱਝੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਚੱਲਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਰਮਜ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਪੜਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਾਨ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਾਨ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਾਨ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਾਨ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਤੋਂ ਰਮਜ ਪਛਾਣਦੇ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ, ਰਮਜ ਪਛਾਣਦੇ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਾਨ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਤੋਂ ਰਮਜ ਪਛਾਣਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਤੋਂ ਰਮਜ ਪਛਾਣਦੇ, ਜਾਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਤੋਂ ਰਮਜ ਪਛਾਣਦੇ, ਜਾਨ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਾਨ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸਰਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ, 5 ਬੇਟੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੰਸਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ, ਕਿਸੇ ਨਿੰਦਕ ਨੇ ਨਾਨਕਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭੋਰੇ 'ਚ ਫਲਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਬਾਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਲਸ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਿੰਦਕ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੰਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਨਕਸਰੀਏ 10 ਕੇਸ ਕਰਾਉਣ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਡਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ 10 ਕੇਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਤੇ ਐਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸਰਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਰਨ ਤੋਂ, ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, 5 ਨੂੰ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰਪਾਲ ਹੰਸਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਪਾਲ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਨਕਸਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੁਣਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਂਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭੋਗ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੰਸਰਾ ਨੇ ਹੁੱਬ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਅਸਲੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਭੰਨੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕਸਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਕੋਈ 10 ਪਰਚੇ ਕਰਨ, ਉੱਤੇ 12 ਪਰਚੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਆ। 12 ਪਰਚੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ ਨਿੰਦਕਾਂ ਤੇ। ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਹੈ ਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਅਸੀਸਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਆਓ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਆ। ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ।
ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨਮਾਨਿਤ, ਤਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜਥੇ ਆਏ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ 6 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲ ਜੁਗ ਹੋਤਾ, ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰੈ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ, ਮੋਹਿ ਰੈਣ ਨਾ ਵਿਹਾਵੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ, ਜਿਉ ਮੈਂ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਨੀਂਦ ਨ ਆਵੇ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਨੀਂਦ ਨ ਆਵੇ, ਨੀਂਦ ਨ ਆਵੇ, ਨੀਂਦ ਨ ਆਵੇ, ਨੀਂਦ ਨ ਆਵੇ, ਨੀਂਦ ਨ ਆਵੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਵੇਦਨ ਗੁਰ ਬਿਰਹੋਂ ਲਗਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਵੇਦਨ ਗੁਰ ਬਿਰਹੋਂ ਲਗਾਵੇ, ਮੈਂ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਨੀਂਦ ਨ ਆਵੇ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਨੀਂਦ ਨ ਆਵੇ। ਮਧੂਸੂਦਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਾਨਾ, ਹੋ ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਜਾਨਾ, ਕੋਈ ਸਜਣ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦੱਸੈ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦੱਸੈ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਨੀਂਦ ਨ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੇਖੇ
तन खोजी पाल भलाई, क्यों प्यारा प्रीतम मिला मेरी माई। मिल सतसंगत खोज दिसाई, विच संगत हर प्रभु वसै जियो, विच संगत हर प्रभु, विच संगत हर प्रभु वसै जियो। मैं बिन गुण देखे नींद न आवे, मैं बिन गुण देखे नींद न आवे, नींद न आवे, नींद न आवे, नींद न आवे, नींद न आवे। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, हम बारग दीन करो प्रतिपाला। मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा, गुरजन मिल कमल बिगसै जियो, गुरजन मिल कमल, गुरजन मिल कमल बिगसै जियो। मैं बिन गुर देखे नींद न आवे, मैं बिन गुर देखे नींद न आवे, नींद न आवे, नींद न आवे, नींद न आवे, नींद न आवे। मेरे मन तन वेदन गुर बिरहों लगावे, मेरे मन तन वेदन गुर बिरहों लगावे। हर हर दया करो गुर मेलो, जन नानक गुर मिल रहसै जियो, जन नानक गुर मिल रहसै जियो। मैं बिन गुर देखे नींद न आवे, बिन गुर देखे नींद न आवे, 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 नींद न आवे। वाहेगुरु, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी वाहेगुरु की जी की
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾਸਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ 11 ਵਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਜਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸਨ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਂ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਗਿਆਨੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਬਾਬਾ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਤ ਸਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰ, ਸੋ ਜਨ ਉਦਰਨ ਹਾਰ। ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ, ਬਹਰ ਬਹਰ ਅਵਤਾਰ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਦਸਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਭ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੀਵ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪਧਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਸਿਵਜੂ ਅਵਤਾਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਬਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮੇ ਵਰਗੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਰਗੇ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਰਗੇ ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਵਰਗੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆਪ ਹੀ, ਹਰ ਯੁਗ ਯੁਗ ਭਗਤੋ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਵੀ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪੀ ਸੀ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਬਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸੁਪੁੱਤ ਕਰੇਨ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ